ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் சனாதனா பயிற்சி பட்டறை நேரடி மற்றும் இணைய வழி வகுப்புகள் டிசம்பர் 13 முதல் 17 வரை. அட்மிஷன் க்ளோசஸ் ஆன் 12th டிசம்பர். தொடர்புக்கு 7338824242. வெளிச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றையவை. Since we know all the meaning of this Thirukkural, we are here. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular democratic republic, and to secure to all its citizens. People who know the meaning of these lines definitely know the importance of education. Right now, since we are having a discussion, we are having a debate in our country about what is federalism, what is state autonomy. But apart from that, we have started giving more importance to the education. As we all know, we are running a Dravidian model government. We always used to follow our founder of our party, Peringer Anna. He used to say rationalism is nothing but the annihilation of the dubious modes of thoughts and actions. So here, I would like to request each and every speakers and the participants here, talk more about rationalism. What is the main course of this education? Like Hari Tyagarajan was talking about the CIE, about this conclave, about the future of the students in an Indian context. And Mr. Narayanan Ramaswamy was talking about some of the parameters. Definitely we'll accept, because as a school education, the parameters where we focus is, one is access, one is equity, one is infrastructure, our administration process, governance process. The main thing is the learning outcome. Here we are focusing more on the learning outcome. There are different kinds of services happening. It's NAS service happening, ASL service happening. We don't know how they are selecting the schools, in what region they are selecting, whether they are giving more focus on the educationally backward block, or just like that they are taking the sample. Since we have our own thoughts taking the samples, but apart from that, now we are planning to have our own agency. Let us have a good amount of sampling. Let us see really where we are, where the state is. We don't want any rosy pictures. We don't want any statement, it's a sugar-coated statement, because it's the education. So here, now we are planning in those lines, we are going to have our own agency, and we are going to self-assess ourselves. So definitely, Narayan sir was talking about the quality of the outcome. Definitely we'll focus more on that one. Based on that, even for the artificial intelligence, Selvam brother was telling about, definitely in future it is going to come. That's why our state government in India, the only state government which had a MOU with Microsoft is our Tamil Nadu government. As a sampling, we are focusing some of 1,000 schools there. Initially, 1 lakh students we are focusing with the TEALS, technical education and learning support. I really thank our Mike Muralidharan sir and other CA members for having such a conclave. நீட் ஆஃப் த அவராக இன்றைக்கு நாம் எஜுகேஷன் பற்றி நிறையா பேசுகிறோம். நம்ம பேசும்போது நமக்கு உள்ளபடியே இந்த எஜுகேஷன் ரொம்ப ஈஸியாக நமக்கு கிடச்சிருச்சா இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெலாம். 1718 உலக கண்ட்ரிகளே பார்த்திங்கன்னா மத சார்பு இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு கிங்டம் மூலமாக ஒரு கண்ட்ரோலில் இருந்த கண்ட்ரிஸ் தான் எல்லாருமே. அதை விடுத்து வந்தாங்க எல்லாருமே. ஓரளவுக்கு 18th century மிட் அண்ட் 19th century பாதியிலேருந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கல்வினா எஜுகேஷனாக என்ன அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே அப்போ தான் தெரிய ஆரம்பிக்குது. குறிப்பாக நம்மளோட இந்தியான்னு எடுத்திங்கன்னா 1950s அப்புறமேட்டு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது பெருந்தலைவர் காமராஜர் காலத்துலேருந்து சரி, முத்தமிழர் கலைஞர் காலத்துலேருந்து கல்விக்கு அதிகம் அப்படி ஸ்கூல் எஜுகேஷன் இன்னொருத்தர் ஹையர் எஜுகேஷன், இன்றைக்கி நம்ம கல்விக்கு அதிகம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். நம்ம நாராயணராமசாமி சொன்ன பாயிண்ட் மாதிரி நான் நிறையா ஸ்கூல்ஸ்க்கு இன்ஸ்பெக்ஷன் போகும்போது நான் ரொம்ப விரும்பி போக கிளாஸ் ரூம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒகேஷனல் குரூப் படிக்கிற பசங்களை தான். அவங்களுக்கு இருக்கிற கான்ஃபிடென்ட் பார்த்திங்கன்னா மற்ற ஸ்ட்ரீம்ஸில் லைனில் எடுக்கிற மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அந்த கான்ஃபிடென்ட் இருக்காது. நான் பார்த்துருக்கேன் கண்கூடாக. ஏன்னா அந்த ப்ராக்டிகாலிட்டி அவனுக்கு தெரியுது. இப்போ தியரி படிக்கிறேன், அடுத்த கிளாஸே பார்த்திங்கன்னா போய் அவன் ப்ராக்டிக்கலாக உட்காந்து நான் படித்ததை நான் அப்ளை பண்ணுறேங்கிற அவனுக்கு அந்த புத்தி, அந்த அறிவு வந்துடுது உடனடியாக. ஆனால் தியரட்டிக்கலாக படிக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்
10th முடிக்கிறாங்க, 11th முடிக்க 12th முடிச்சுட்டு அவங்க எப்போ அவங்க வந்து கல்லூரிக்கு போகிறாங்களோ, அங்கே அவங்க எப்போ இண்டஸ்ட்ரி விசிட் போகிறாங்களோ அப்போ தான் நான் படித்தது இங்கே தான் அப்ளை ஆகுதா அப்படிங்கிறத புரிதலே அவங்களுக்கு அப்போ தான் வருது. ஸோ மக்கப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போய் இப்போ ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது. யார் வேணால் செஞ்சுட்டு போயிடலாம். அது அறிவு கிடையாது. எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் அறிவு இருந்துகிட்டு தான் இருக்குது. அதை தூண்டுகின்ற வேலை செய்வது யாருன்னு சொன்னால் ஆசிரியர் பெருமக்கள். ஸோ இங்கே அதுக்கான கான்க்ளேவ் ரொம்ப அழகாக அந்த ஆசிரியர்களுக்கு அடுத்த வருகின்ற ட்ரெண்ட், அடுத்த வருகின்ற டெக்னாலஜி மூலமாக அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்க வேணும். கண்டிப்பாக தேவை அது. மெக்காலேன்னு ஒரு மனுஷன் வராமல் இருந்திருந்தால் இன்றைக்கி நம்ம என்ன செஞ்சுருப்போம்? நம்ம ஆங்காங்கே, நான் இன்னும் யாரையும் குறையாக சொல்ல, ஆங்காங்கே வேட பாதசாலை நடந்திருக்கும், அங்கங்கே சமஸ்கிருதம் படிச்சுக்கிட்டு எல்லாம் ஏதாச்சும் ஒரு மந்திரம் பேசிட்டு தான் இருந்திருப்போம். அவ்வளோதான். அது மட்டுமே போதுமானதா? ஒரு சிலருக்கு அது தேவை. ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக உலக அறிவு வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆங்கிலம் முக்கியம் என்று சொன்னது மெக்காலே. ஸோ அந்த மெக்காலேவை இன்றைக்கி நம்ம கொண்டாடுகிறோம். நாம் அந்த மெக்காலேயோடைய ஒரு நவீன கல்வியினுடைய தந்தை நம்ம சொல்கிறோம். அந்த மெக்காலே வந்தனால தான் இப்போ இன்றைக்கி என்ன மாதிரியான போர்ஷன்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோம், எப்படி எக்ஸாம்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது இதுதான் நமக்கான ஒரு பாதை. ஆக இன்றைக்கு அதில் அடுத்த கட்டம் இன்றைக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற ட்ரெண்டுக்கு நம்முடைய ஹானரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் பொறுத்து நான் முதல்வன் திட்டம் இப்படி கொண்டு வராங்க. இப்போ குழந்தைங்களை நம்ம ஸ்கூலில் சேர்க்குறோம். இங்கே நம்ம கரிக்குலம் அடுத்தது சேஞ்ச் பண்ணுவோம். எவ்ரி 5 years ஒன்ஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலாக நமக்கான டைமே முடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட் இயர் நம்ம வி ஆர் கோயிங் டு இன்க்ளூட் சம் ஆஃப் த ஏஐ ஆல்சோ இன் டு தட். ஸோ இதெல்லாம் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம். அதுக்கு தனியாக ஒரு டீம் போட்டு அதுக்கு ஒரு குழு போட்டு இன்றைக்கி அதுக்கான டிஸ்கஷன் போயிட்டுருக்கு. அதில் ஆனால் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டோட அது யார் எடுத்து செய்ய போகிறா? இன்றைக்கி டெக்னாலஜியை பற்றி யார் புரிதல் இருக்குது? அந்த புரிதல் இருந்து இது என் பசங்களுக்கும் தேவைன்னு யார் சொல்ல போகிறா அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்முடைய ஹானரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் அந்த ஃப்ரீடம் எங்களுக்கு தராங்க. எஜுகேஷன் சம்மந்தம் என்னென்ன கொண்டு வரணும்னா கொண்டு வா நின்று எல்லாத்தையும் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். 100 விஷயத்தை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். அது 60% நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு போனால் கூட பரவாயில்ல. நம்ம ஆல்மோஸ்ட் வி கேன் பி அட் பார் வித் அதர் கண்ட்ரிஸ் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி எல்லாத்தையும் நம்ம கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் நம்ம. ஸோ இன்றைக்கு அந்த டிஸ்கஷன் நீங்கள் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அதிகப்படியாக நாம் என்ன அடுத்தது என்ன செய்யலாம், கரிக்குலம் என்ன கொண்டு வரலாம், புதுசாக என்ன கொண்டு வரலாம். இன்றைக்கி நம்ம அதர் ஸ்டேட்டோட நம்ம கம்பேர் பண்ண மாட்டோம். அதர் கண்ட்ரிஸோடு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுங்கள். நாங்கள் வி ஆர் ரெடி டு இம்ப்ளிமெண்ட் இன் அவர் ஸ்டேட். ஸோ இந்த கான்க்ளேவ் முடியும் பொழுது எனக்கு ஒரு ரிப்போர்ட்டாக நான் ஹரி தியாகராஜன்ட்ட வைக்கிறது, எனக்கு ஒரு ரிப்போர்ட்டாக கொடுங்க. சார் தீஸ் ஆர் த பாயிண்ட்ஸ் பீன் டிஸ்கஸ். சார் இதெல்லாம் நம்ம பண்ண முடியுமான்னு பாருங்கன்னு. நீங்கள் கொடுக்குறது ஏதாச்சும் ஒன்று என்னால் பண்ண முடிஞ்சால் கூட கண்டிப்பாக நம்ம பிள்ளைங்க போய் சேரட்டும் அது நமக்கு. ஸோ இதை நீங்கள் முழுமையாக இது ஒரு நல்ல ஒரு பயனுள்ள கான்க்ளேவாக நீங்கள் ஒருத்தர் இதை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை. இப்போ நான் முதல்வன் திட்டம் சொல்கிறோம். 12th முடிஞ்சிருச்சுன்னு ஒரு எஜுகேஷன் மினிஸ்டராக, ஸ்கூல் எஜுகேஷன் மினிஸ்டராக என்னால் இருக்க முடியாது. 12th வரைக்கும் நான் கொடுத்த படிப்புக்கு தகுந்தாப்பு நான் ஜஸ்டிஃபை பண்ணியிருக்கேன் அந்த பிள்ளைய. அந்த குழந்தை கண்டிப்பாக நல்லபடியாக 12th முடிச்சு நல்ல கல்லூரியில் போய் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்களா, நல்ல கல்லூரியில் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல நான் கெரியர் கைடன்ஸ் கொடுக்குறேன்னா, அந்தந்த ஹெச்எம்ஸ் இப்போ நாங்கள் ட்ரெயின் பண்ணி ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுக்கும் உனக்கு இதில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற உனக்கு சார்ந்து இவ்வளோ சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது, இவ்வளோ காலேஜஸ் இருக்குது உனக்கு தெரியுமா, நம்முடைய டிஸ்ட்ரிக்டில் நம்முடைய ஸ்டேட்டில் எத்தனை காலேஜஸ் இருக்குது தெரியுமா, ஏன் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் எவ்வளோ காலேஜஸ் இருக்குது தெரியுமா, அப்ராட் எவ்வளோ காலேஜ் இருக்குமா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு புரிதல் இன்றைக்கி நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கோம். நாங்கள் நாட் ஒன்லி 12th 11th படிக்கும் போதே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா, நாங்கள் வந்து ஃபீல்டு விசிட் அப்படிங்கிற பேரில் எல்லா காலேஜஸ்க்கும் நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போவோம். அந்த காலேஜ் அந்த பையன்ட்டு கேட்குறோம், உனக்கு எந்த கல்லூரி போய் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுற? சார் நான் சிஐடி கல்லூரி போய் பார்க்கணுன்னு எனக்கு ஆசை இருக்குது சார். பிஎஸ்ஜி போன சரிவா, எல்லாத்தையும் கணக்கெடு. அந்த குழந்தைங்கள அது ஒரு டூர் மாதிரியே கூட்டிகிட்டு போய் இதுதான் காலேஜ், இதுதான் காலேஜ் கேம்பஸ், இதுதான் கிளாஸ் ரூம். நீங்கள் ஸ்கூலில் சின்ன கிளாஸ் ரூமாக இருக்குது, கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குங்க. அங்கே நீங்கள் டீச்சர் அப்படிங்கிறீங்க, இங்கே ப்ரொஃபஸருங்கிறீங்க. நீங்கள் அங்கேயும் உனக்கு லேப் இருக்குது, இங்கே இருக்க லேப் பாரு எவ்வளோ பெருசு இருக்குது. அங்கேயும் உனக்கு வந்து ஸ்கூல் கிரவுண்ட், ப்ளே கிரவுண்ட் இருக்குது, இங்கே இருக்க கிரவுண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது, இங்கே இருக்க ஃபெசிலிட்டிஸ் பாரு, ஒன்றும் பயப்படாது, இங்கே ஹெச்ஓடிஸ்ன்னு இருப்பாங்க. ஸோ இதுதான் காலேஜாக, இந்த காலேஜை நான் எப்படியாச்சும் நான் சேர்ந்தாக வேண்டும் என்கின்ற அந்த அவனுக்கு இப்போ நாங்கள் வந்து அந்த விதையை விதைக்கிறோம் நாங்கள். ஏன்னா 12th முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்குலாம் காலேஜ்னால் என்னன்னே தெரிஞ்சு. எனக்கு காலேஜ்னு எப்படி தான் இருக்குமா, அந்த பக்கம் போகிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஸ்கூல்ஸ் படிப்போம், டியூஷனு, வீடு, அவ்வளோதான், அதோடு முடிஞ்சிடும். ஆனால் இப்போது 11th படிக்கும்போது எனக்கு இந்த காலேஜுக்கு போய் இந்த கேம்பஸ் அந்த பையன் சுற்றி பார்த்து வரும்போது அவன் மைண்டில் அவன் ஏற்றிக்கிறான், எப்படியாச்சும் இந்த காலேஜ் நான் சேர்ந்து ஆகணும் அப்படிங்கிற அவனுக்கான ஒரு அந்த விதையை விதைக்கக்கூடியதை இன்றைக்கி நாங்கள் செஞ்சுட்ருக்கோம். நாங்கள் வெரி ஃபஸ்ட் டைம் கிட்டத்தட்ட 30,000 பிள்ளைகள் அதில் கலந்துக்கிட்டாங்க. இன்றைக்கு கடந்த ஆண்டு மட்டும் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1,00,000க்கும் மேற்பட்டிருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸை இந்த மாதிரி காலேஜ் விசிட் நாங்கள் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வந்திருக்கோம். நாங்கள் ஸோ எங்களுடைய பிள்ளைகள் அவுட் ஆஃப் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் போயிடக்கூடாது. 12th முடிச்சதுக்கு மட்டும் அவங்களோட எண்ணங்கள் ஏதோ ஒரு மாதம் சம்பளத்தை ஏதாச்சும் வேலையில் சேர்ந்துக்கிறேங்க ஒரு எண்ணம் இந்த பிள்ளைங்களுக்கு வந்துடக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பேரண்ட்ஸ்க்கு அது வரக்கூடாது. நீங்கள் பாட்டு சொல்லிட்டு போகிறீங்க, எங்களுக்கு மாதத்துக்கு என்ன பண்ணுறது, என் பிள்ளை வேலைக்கு போனால் தான் அப்படிங்கிற எண்ணமே இந்த பிள்ளை அந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடாது. ஆனால் அந்த அவேர்னஸை கொண்டு வரோம். நம்ம எதற்காக இந்த புதுமை பெண் திட்டம் கொண்டு வரோம், தமிழ் புதுமை திட்டம் கொண்டு வரோம். நாங்கள் இதெல்லாம் ஏதாச்சும் நாங்கள் தேர்தல் அறிக்கையில் நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோமா, இதெல்லாம் நாங்கள் சொன்னால் நாங்கள் ஜெயிப்போம், எங்களுக்கு ஓட்டு போடுவாங்கன்னு நாங்கள் சொன்னோமா? இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த ஆட்சி அதிகாரத்துக்கு வந்ததுக்கு பிறகு இந்த ஸ்கூல் எஜுகேஷன்
ஜென்ரல் எஜுகேஷனை உயர்த்தி பிடிக்க வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் இன்றைக்கி இதை பயன்படுத்திக்கிறோம். நாங்கள் இதை மக்கள் கொடுத்த வாய்ப்பை மக்களுக்கே நாங்கள் பயன்படுத்திக்கின்ற விதமாகத்தான் இன்றைக்கு நம்முடைய ஆனரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் பல்வேறு திட்டங்கள் எஜுகேஷன் சார்ந்து நம்ம கொண்டு வந்துட்டுருக்கிறோம். அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் 2021-22 ப்ரீமியம் இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் சேரக்கூடிய நம்முடைய அரசு பள்ளியை சார்ந்திருக்கின்ற பிள்ளைங்களோட எண்ணிக்கை வெறும் 70 தான் இருந்துச்சு. ஐஐடியில் சேரதா